بنگلہ دیش نیوزی لینڈ سے ہار گیا. دفاعی چیمپئن پاکستان چیمپئنز ٹرافی کے سیمی فائنل کی دوڑ سے آؤٹ. راولپنڈی میں میگا ایونٹ کا پہلا میچ ٹائیگرز کی جانب سے 237 رنز کا ہدف. کیویز نے 47ویں اوور میں حاصل کر کے سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا. رچن روندرا کے شاندار 112 رنز. پاکستان میں چیمپئنز ٹرافی کا کامیاب انعقاد ہضم نہ ہوا. بہترین انتظامات پر بھارتی میڈیا جل گیا. کھیل سے کھلواڑ کی ایک اور کوشش. میگا ایونٹ کے خلاف نیا پروپیگنڈا فیک نیوز کے ذریعے پاکستان میں تھریٹ الرٹ کا شوشہ چھوڑ دیا. پاکستان میں کسی ادارے کی طرف سے کوئی تھریٹ الرٹ جاری ہی نہیں ہوا. ہاؤس فل اسٹیڈیم اور غیر ملکی ٹیموں کی آمد. مودی سرکار کے منہ پر تماچا. ہم دشمنوں کے خاتمے کا مشن. سیکورٹی فورسز کا ضلع خیبر کے علاقے باغ میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن. 10 خبر جہنم واصل. صدر اور وزیر اعظم کا کامیاب کارروائی پر خراج تحسین. ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کا عزم. آذربائیجان پاکستان میں $2 ارب کی سرمایہ کاری کرے گا. معاہدوں پر دستخط اپریل میں ہوں گے. وزیر اعظم کی جانب سے خیر مقدم. کہا عالمی سطح پر امن، استحکام اور خوشحالی دیکھنا چاہتے ہیں. گوادر پورٹ سے تجارت پورے خطے پر مثبت اثرات مرتب کرے گی. انٹرنیشنل انفراسٹرکچر کوریڈور وقت کی اہم ترین ضرورت ہے. نارتھ ساؤتھ راہداری مستقبل میں گیم چینجر ثابت ہوگی. شہباز شریف کا مسئلہ کشمیر اور فلسطین کے پائیدار حل پر بھی زور. صدر الہام الیوف کا باہمی شراکت داری پر اظہار مسرت. بولے جوائنٹ مینوفیکچرنگ، ڈیفنس انڈسٹری آئٹم سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کے بہت مواقع موجود ہیں. دونوں ممالک کے وفود کی سطح پر بھی مذاکرات. کئی معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط. شہباز شریف اور الہام الیوف کی 1-on-1 ملاقات. وزیر اعظم کا صدارتی محل آمد پر پرتپاک استقبال اور گارڈ آف آنر پیش کیا گیا. اور لاہور میں ہارس اینڈ کیٹل شو کی رنگا رنگ اختتامی تقریب. سپاہی سالار جنرل عاصم منیر مہمان خصوصی. وزیر اعلیٰ پنجاب نے میزبانی کی. مشعل نیزہ بازی میں کھلاڑیوں کی کمال مہارت. پنجاب گرین اور پنجاب وائٹ کا کبڈی میچ. آتش بازی کا شاندار مظاہرہ. لیجنڈری عارف لوہا، راحت فتح علی خان اور دیگر فنکاروں کی زبردست پرفارمنس. پاکستان میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع موجود. آذربائیجان کے ساتھ تعلقات کو مزید وسعت دیں گے. وزیر اعظم کا باکو میں بزنس فورم سے خطاب. شہباز شریف نے کہا آذربائیجان کی قیادت سے JF-17 تھنڈر طیاروں کی فروخت سے متعلق بات کی ہے. دفاعی پیداوار کے شعبے میں بھی تعاون بڑھایا جائے گا. وزیر اعظم کی قراباخ جنگ کے شہداء کو خراج عقیدت کے لیے یادگار فتح آمد. پھول بھی رکھے. معاہدوں کو اپریل میں حتمی شکل دی جائے گی. صدر آذربائیجان پاکستان کا دورہ کریں گے. الہام الیوف سے کچھ ہائی ویز پر بھی بات ہوئی ہے. JF-17 تھنڈر کی پہلی کھیپ بھی جلد دی جائے گی. وزیر اطلاعات عطا تاڑر کی پروگرام ندیم ملک لائیو میں گفتگو. بری پرفارمنس، برا انجام. پاکستان کرکٹ کا شرازہ بکھر گیا. چیمپئنز ٹرافی میں گرین شرٹس کی ناقص ترین کارکردگی. بھارت کے خلاف بیٹرز کی سستی لے ڈوبی. بالرز وکٹیں اڑانا بھول گئے. فیلڈرز نے کیچ چھوڑنے کی عادت دہرائی. سلیکشن، پلاننگ یا مینجمنٹ، شکست کا ذمہ دار کون؟ سوال اٹھ گئے. شائقین بھی برہم. ایکشن کا مطالبہ. یہ جو کانٹریکٹس ہیں نا، یہ تو پرفارمنس بیس ہونا چاہیے. پلیئرز پرفارمنس نہیں، ٹیم پرفارمنس. اگر آپ پہلی 2-3 نمبر پہ ہیں تو ان کو 1 کروڑ 2 کروڑ دینا چاہیے. کوئی مسئلہ نہیں. اگر یہ 3 سے نیچے آتے ہیں تو ان کا کانٹریکٹ بہت نیچے ہونا چاہیے. اس کی ذرا اسٹیٹمنٹ پہ غور کریں تھوڑا سا. ٹھیک ہے. ہم باہر ہو گئے، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے. یہ کتنی بڑی اسٹیٹمنٹ ہے. پاکستان کرکٹ کی گرتی ساکھ پر ماہرین کا پارا ہائی. محمد یوسف کا سینٹرل کانٹریکٹ کو پرفارمنس سے مشروط کرنے کا مطالبہ. کہا ٹیم ٹاپ 3 سے باہر ہو تو کھلاڑیوں کو پیسے نہ دیے جائیں. پروگرام زور کا جوڑ میں اجاز احمد کی رضوان کی پریس کانفرنس پر تنقید. بولے کپتان قوم کے جذبات سے کھیلتے رہے. ججز کے تبادلے اور سینیورٹی معاملات پر اختلافات. جوڈیشل کمیشن کے رکن اختر حسین نے استعفیٰ دے دیا. سما سے گفتگو میں کہا عدلیہ میں تقرریوں کے لیے سینیورٹی کا خیال نہیں رکھا گیا. حکومت اکثریت کے بل پر تقرریاں کروا رہی ہے. اسلام آباد بار کا بھی ٹرانسفر ججز کو واپس بھیجنے کا مطالبہ. سپریم کورٹ میں 5 ججز کی جانب سے دائر درخواست کی حمایت کر دی.
GHQ समेत दीगर मकामात पर एक ही रोज हमले हुए। क्या बानी PTI ने 9 मई वाकयात की मजम्मत की? सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक अपीलों की समाअत के दौरान जस्टिस अजहर रिजवी का इस्तफसार। बानी ने कहा जो भी जिम्मेदार हैं उन्हें सजा दी जाए। वकील उजैर भंडारी का जवाब, दलाइल दिए अगर सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल की इजाजत दी तो कल मजीद जराइम आर्मी एक्ट में शामिल हो जाएंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए, पहले दिन से कह रहा हूं सब मिलकर मलबा हमारे गले डालेंगे। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा अदालत दलाइल की पाबंद नहीं, आइन के मुताबिक खुद भी फैसला दे सकती है। बानी ने ही चीफ जस्टिस से मुलाकात का कहा था। मुंसफ़े आला को बताया बानी और बुशरा बीबी के हुकूक सल्ब किए गए। उमर अयूब का रमजान के बाद तहरीक चलाने का इंदिया। असद कैसर की फिर पीपल्स पार्टी पर तनकीद, कहा सिंध में कच्चे के डाकू की हुकूमत है। सलमान अकरम राजा बोले बानी PTI नहीं, उनसे पहले वाले डील करके लंदन भागे। तमाम जमातें हमारे साथ चलें। एपेक्स कमेटी में फैसला हो चुका, अप्रैल में NFC बुलाए वरना मई में सरप्राइज देंगे। नेट आइडल के 2000 अरब रुपए माफ नहीं करेंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का खिताब, कहा मामले पर सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। आइन तोड़ने वालों को आज तक सजा नहीं मिली, इस तरह मुल्क नहीं चल सकता। टैक्स चोरी और करप्शन रोकने के लिए इकदाम जारी, इस्लाहात से पीछे नहीं हटेंगे। वजीर खजाना की कराची में गुफ्तगू। मोहम्मद औरंगजेब बोले PIA को रवां साल प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा। 3 डिस्कोस की निजकारी भी जल्द शुरू होगी। बजट से मुतालिक सनसनी कम करने जा रहे हैं। भारत से तिजारत का मामला जियोपॉलिटिकल करार। माहौलियाती तब्दीलियों से निमटने का मिशन, IMF के सिंध और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से मुज़ाकरात। तकनीकी टीम का तरक्याती मंसूबों को जियो टैग करने पर जोर। मौसमियाती तब्दीलियों के असरात के लिए मुख्तस रकम की मॉनिटरिंग की तजवीज़। वफ्द कल पंजाब और बलूचिस्तान के हुक्काम से भी मिलेगा। उन्नीस 1991 के आबी मुआहदे के तहत कोई सूबा दूसरे के हिस्से का पानी नहीं ले सकता। सिंध का एक कतरा भी किसी को नहीं दिया जाएगा। वजीर मनसूबाबंदी ने 2 टोक बता दिया। एहसन इकबाल बोले 77 बरस में 3 बार क्रैश कर चुके, अब चौथी उड़ान भर रहे हैं। सियासी इख्तिलाफात भुलाकर काम करना होगा। भरपूर ताउन की यकीन दहानी पर वज़ीर आला सिंध से इजहार तशक्कुर। सिस्टम में पानी ही मौजूद नहीं, नहरें नहीं निकल सकती। तकनीकी मसले को सियासी जंग बनाने वाले अपने मफादात का हुसूल चाहते हैं। मुराद अली शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। महंगी बिजली, महंगी खाद, जमात इस्लामी हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने को तैयार। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं पहले मरहले में बिजली की कीमतों में कमी हुई, अब फिर हुक्मरानों को घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे। वज़ीर तवानाई का बिजली की कीमतों में मजीद कमी का इंदिया। सेनेट कायमा कमेटी में अवैस लगारी बोले IPPs के साथ बाहमी मुशावरत से मुआहदे तब्दील हुए। सोलर पर टैक्स लगाने का कोई इरादा नहीं। रमजान में चोरी वाले फीडर्स पर भी सहरो इफ्तार में बिजली देंगे। PTI रहनुमा और पंजाब के साबिक वजीर मियां असलम इकबाल के डेरे से लाश बरामद। पुलिस के मुताबिक क्वार्टर अरशद नामी शख्स ने प्रॉपर्टी डीलर से किराए पर लिया, खुद को CIA एहलकार जाहिर किया। वाक़े के बाद से मुसलसल गायब। मकतूल की उम्र 38 से 40 साल के दरमियान। जल्द कातिलों का सुराग लगा लेंगे। मुनशियात बरामदगी केस में अदाकार साजिद हसन के बेटे का जिस्मानी रिमांड मंजूर। मुलजिम डार्क वेब के जरिए ऑर्डर बुक कराता था। मुनशियात कैलिफोर्निया से इस्लामाबाद और लाहौर आती थीं। तफ्तीश के दौरान इंकशाफात, साहिर हसन ने 12 से जायद ग्राहकों के नाम भी बता दिए। मुनशियात स्मगलिंग के 2 मुकदमात में मुलजिम मरमुगान के नाकाबिले जमानत वारंट जारी। कराची में एक और हादसा। नेटीजेटी पुल पर ट्रेलर की कार बाइक और रिक्शे को टक्कर, बाप बेटे समेत जाँ बहक, दूसरा बेटा जख्मी। शहर में रवां साल हादसात में अमवात की तादाद 132 हो गई। 1800 से जायद अफराद जख्मी हुए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी का डेरा इस्माइल खान जेल का दौरा। सहूलियात का जायजा, कैदियों के मसाइल सुने। डिस्ट्रिक्ट इन सेशन जजेस से मुलाकात। कहा पसमानदा और दूर दराज इलाकों में इस्लाहात अव्वलीन तरजीह है।
स्पार्को की रमजान मुबारक का चांद 1 मार्च को नजर आने की पेशगोई। पाकिस्तान में पहला रोजा 2 मार्च को होने का इम्कान। तर्जुमान के मुताबिक सऊदी अरब में माह मुबारक 1 मार्च से शुरू होगा। पाकिस्तान में शवाल का चांद 30 मार्च को नजर आने की तवक्को है। ईद उल फितर 31 मार्च को हो सकती है। इसराइली हट धर्मी जंगबंदी मुआहिदा खतरे में पड़ गया। हमास का 620 कैदियों की रिहाई तक मजीद बातचीत से इंकार। कहा इसराइल मुआहिदे की पासदारी नहीं कर रहा। नेतन्याहू की ढिठाई, गजा में दोबारा लड़ाई शुरू करने की धमकी। मगरबी हवाएं पाकिस्तान पहुंच गईं। कोयटा और चमन में रिमझिम, जैकबाबाद में भी बादल बरस पड़े। ठंड में इजाफा हो गया। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में गरज बरस का सिलसिला 1 हफ्ते तक जारी रहने की पेशगोई। चैंपियंस ट्रॉफी के मैच मुतासिर होने का खदशा। और लाहौर में हॉर्स एंड कैटल शो की रंगारंग इख्तितामी तकरीब। सिपह सलार जनरल आसिम मुनीर मेहमान खुसूसी। वज़ीर आला पंजाब ने मेज़बानी की। मशअल नेज़ाबाजी में खिलाड़ियों की कमाल महारत। पंजाब ग्रीन और पंजाब वाइट का कबड्डी मैच। आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। लेजेंडरी आरिफ लोहार, राहत फ़तेह अली खान और दीगर फनकारों की ज़बरदस्त परफॉर्मेंस।